संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले शहीद हो गए। उन्हां तो बाद भाई गुरदेव सिंह जी क्योंकि ऐसी शख्सियत सी जिहदे विच ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ विश्वास सीगा, उन्हां दे विच उहदी झलक मिलदी सी। उन्हां दे निशाना सीगा खालिस्तान, उन्हां दा दृढ़ता सीगी गुरबाणी। दौलतदीन टकसाल दे ਸਿੰਘਾਂ ने उन्होंने हुक्म किया भी असीं एज पंज सिंह हुक्म करते हैं, तुहानूं मन्नो तुसीं गल, तुहाडी कौम नूं लोड़ है, गवाही कर रहे हैं, संत असीं गवा लिया, तुहानूं नहीं गवाउणा असीं ने। लोग बाहरले मुल्कां जांदे पैसे कमाउण, तुसीं बाहरले मुल्क च आ गए गुरबाणी ते बाणी दे तुहानूं ते बाणी नाल जुड़न वास्ते। जे संघर्ष जितना गुरबाणी ना छड्डो, उत्थे ही वो इदां दा प्रचार करदे हुंदे सीगे। भाई साहब ने जो शहीद किया ना पहली तरीक की रात को 31 नूं, भाई साहब उदों साह चलते सीगे। साह चलदियां नूं हुण मैं की दस्सां भी किरपान नाल जां खर्च नाल की कीता होगा, वो करके उन्होंने फिर दरिया सिटिया। जहेदार गुरदेव सिंह जी कौंके नाल दास का बहुत लंबा समा असीं इकट्ठे रहे उन्होंने नाल। 1906 जदों जहेदार उन्होंने बनाया गया अकाल तख्त साहब दे, साडा दरबार साहब दे विच जाना आउणा उन्हां दे नाल ही रहिंदा सी। मैं दो चार गल्लां उन्हां दियां साझियां करके बड़े ध्यान नाल सुणिओ, उन्हां दी सोच सुणिओ, वो किदां दी शख्सियत सी वो भी सुणिओ, क्योंकि नाल समा विचारिया होया उन्हां दे नाल, उन्हां दी सोच किदां दी, शख्सियत किदां दी सीगी। उन्हां दा जिहड़ा मेन सीगा गुरबाणी नाल ज़्यादा जुड़े हुए सी वो, ते दृढ़ता ते कौम दी आज़ादी दे संकल्प नाल जुड़े हुए सीगे। भाई गुरदेव सिंह जी क्योंकि दरबार साहब दे हमले तो बाद जदों संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले शहीद हो गए, उन्हां तो बाद भाई गुरदेव सिंह जी क्योंकि ऐसी शख्सियत सी जिहदे विच ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ विश्वास सीगा, उन्हां दे विच उहदी झलक मिलदी सी ते दृढ़ता भी सी। उन्हां दे विच सियासत वाली कोई गल नहीं सी, क्योंकि साहब दे विच सिर्फ ते सिर्फ दृढ़ता सीगी। उन्हां दे विच कोई भी इदां नहीं सी आह इलैक्शन च आ जिते आह इलैक्शन इहदी सपोर्ट करनी, सीधा उन्हां दे निशाना सीगा खालिस्तान, उन्हां दा दृढ़ता सीगी गुरबाणी। चाहे वो दरबार साहब के अंदर जो अकाल तख्त साहब की कार सेवा हो रही सी उदों भी जिहड़े ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ गुरबाणी नाल जोड़ते सी, नाल संघर्ष नाल जोड़ते सीगे। ते जदों वो बरनाले ने हमला किया उस दिन दास उत्थे सीगा। 29 अप्रैल 1986 ਨੂੰ ਜਦੋਂ खालिस्तान का ऐलान होया, असीं सारे उत्थे सी उस दिन गए हुए। ऐलान वाले दिन बरनाला सरकार ने रात ਨੂੰ पैरामिलिटरी फोर्स ਦੇ ਨਾਲ दरबार साहब ते हमला किया। असीं अपने पटियाले तो कोई 21 ਸਿੰਘ गए हुए ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 15-16 ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 350 ਜਾਂ 400 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ। सो सारी रात गोली चलाते रहे आ। आपदी जान च तो हवाई फायर डराउण वास्ते करते, पर कुछ गोलियां दरबार साहब जां अपने अंदर जो इमारत सी उन्होंने भी लगियां बरनाला सरकार वेले। तां सारिਆਂ ने फैसला किया भी हथियार तो है नहीं सी, ਸਿੰਘ ऐलान करके चले गए सी, ਜਿਹੜੇ होर कोई रूपो ਸਿੰਘ भी उत्थों चले गए सी, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ हथियार नहीं सी। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਦੌਲਤਦੀਨ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡੂਢੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀ ਐਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਕ SSP ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਥੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ,
उस वेले की होया, देखो गुरु की करनी है, गुरु महाराज की हजूरी च एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोलना। जिस दिन नाभे जेल चो सानू संगरूर जे लेके जा रहे थे, मेरी हथकड़ी की चाबी विच टुट गई, इदा ऐ घुमाते वो चाबी होर तरह ऐ घुमा के लाते हैं, वो टुट गई तो मैनू सानू उदा ही लै गए। जो संगरूर जेल के मूहरे गए तो कल्ले कल्ले अंदर लैके जाते थे, सब दास नूं भी लै गए, तो वो चाबी टुटी सी, मेरी हथकड़ी का कट रहे थे। वो जो कट रहे थे, इंदा मीन भाई गुरदेव सिंह जी कौंके ड्यूटी के अंदर आए, इन्हों की किरपान उत्तों की पाई होंगी सी, चाहे किसी जेल च रहे होण। ਜਦੋਂ जेल के अंदर आए, हुण अखबारां च जां अपने सोशल मीडिया के लोग कई झूठियां गल्लां लिख दिंदे ने, सच्ची गल अखी देखी दसना जो उत्थे होया सीगा। ਜਦੋਂ भाई साहब अंदर आए ने, तुहानूं दृढ़ता दसदा, ऐदां लाइनां दो बनाईਆਂ सी, पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ जेल वाले पुलिस वाले सीगे, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਏ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਿੱਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਐਂ ਖੜ ਗਏ, ਦੋਏ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਰੂਪਾ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹਾ ਮੀਜ਼ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਰੂਪਾ ਕਾਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਗਰੂਪਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਾਹਾ ਦੂੰ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਲਾਹੋ ਕਿਰਪਾਨ। ਤਾਂ 4-5 ਜਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ, ਸੈੱਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋੜਤੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਰੂਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੱਕੀ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥਕੜੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਲਾਹੀ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਖੈਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਮੇਜਰ ਘੁੰਮਣ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, 2 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 25 ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ 101 ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਤੇ ਜਾਂ 5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਐਂ ਲਾਈਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੱਡੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਕੀਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ 250 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ 53 ਸੀ, ਚੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਹਸੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ। ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ, 250 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਉੱਤੇ BSF ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੰਨਾ, ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪੂ ਤਾਂ ਚਲਾਇਓ ਗੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ ਅੰਦਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਭਾਈ ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਸਕੀਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, 3 ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ 12-13 ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ DSP ਆਇਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਚਾੜਤਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਰੋਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1969-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ASI ਬਣਾਇਆ। 1970 ਚ ਮਾਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਇੱਧਰ ਨਕਸਲੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਸਲੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋੜਨੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ DSP ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਬਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਕਬਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਵਰਨੇ ਘੋੜਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਰਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਵਰਨੇ ਘੋਟਣੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਜਥੇਦਾਰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣ ਜਾਇਓ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ, ਘੋਟਣਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੂਤਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 31 ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਸਿੱਟਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ 88 ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਗ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।